পক্ষ থেকে আমি মোবাইল এবং আমি ল্যাপটপ আমি প্রদান করব। আরো যে পাশা রয়েছে, শাড়ি রয়েছেন, যে লুঙ্গিগুলো রয়েছেন, যে প্রত্যেক বছর যে মানুষকে আমি যেগুলো 1 বছর ধরে আমি দিয়েছি, সেটা আমি रुको जरा सबर करो। ওই হুনো আরেক পদ্মলোচনে গীতা গো পদ্মলোচনে ক Dolok narok tabuk nugi makna social media wa asken khoroksa je MDCD hin tam hinai podmalasan tipra hinai bini statement askin viral ongi tong gobang kuk borok reaction riwi tongo tam kok side ke hamale dolok bo boot pai khan ke 100 iPhone dinai tai laptop dinai chausa প্রত্যেকটা পরিবারকে আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর আমি মোবাইল প্রদান করব। আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি মোবাইল এবং আমি ল্যাপটপ আমি প্রদান করব। Obunutei gobang kuk borok tati ang ka baksa borok omai ke sungu jodi no phelang ke ria tang ne omai kok de bak par kok sanan bur limit tong nung o limit nang ya kariya par khai side ke ni omai ke salai tong khorokja wani ma to bona ekdom marki khole am rus no khai khibika bahi ke nung omai ke saima kha je angbo edisio asai khai ke angbo mani thang kamon iPhone anob kaisa didi omai ke sai jang kata ওই হুনো আরেক পদ্মলোচনে গীতা গো পদ্মলোচনে ক আমি হইলে জিতলে এবার জিতলে আমি হইলে আইফোন দিব, হাতে হাতে সবার ঘরে ঘরে আইফোন দিব, আমি হইলে সবার ঘরে ঘরে ল্যাপটপ দিব, আমি হইলে সবার ঘরে ঘরে লুঙ্গি দিব, সবার ঘরে ঘরে পাসরা দিব। আরে আর আমি হইলে এখানে ভাবদাস আমি কেরে এডিসিতে জন্ম লইছে না, আমি হইলে ফ্রিতে শুধু ভোট দিয়ে ওনে লেগে হইলে আমি পাসরা পাইতো, লুঙ্গি পাইতো, ল্যাপটপ পাইতো, আমি হইলে আইফোন পাইতো রে। ও পদ্মলোচন রে, তুমি 8 বছরে দিছে না আইফোন, তুমি ওখানে হলে পদ্মলোচন তুমি আইফোন দিব, ল্যাপটপ দিব, লুঙ্গি দিব, পাসরা দিব, মানুষের পাসা ঢাকতে পাসরা দিব। আর তুমি জুমলা পার্টির এখন জিব্বা তোমার একেবারে মানে পুক্ত হয়ে গেছে জুমলা ফেকতে ফেকতে। এই পদ্মলোচনের জুমলা ছাড়তে ছাড়তে একে এমন পারফেক্ট হয়ে গেছে, প্র্যাকটিস করতে করতে পারফেক্ট হয়ে গেছে জুমলা। এখন অটোমেটিক আইয়া পড়ে উইদাউট এডিট, নো নিড টু এডিট। এখন বিবৃতি এমনি আইয়া পড়ে, এখন হইলে মাইকের সামনে অটোমেটিক জুমলা আইয়া পড়ে। হয়তো দেখদিকে শিক্ষা বিশ্বগুরুর থেকে শিখছে। বলে পদ্মলোচন রে একটা আইফোন এদিকেও দিল দিও, আগরতলার দিকে হলে আমিও পাইবো, আমি গিয়ে সামনের বার তোমার 4বার জিতাইয়া দিব হইলে এডিসিতে গিয়ে ভোট দিয়া আমি। তোমরা তো আবার ছাপ্পা ভোট লাগে ডুপ্লিকেট মানে জুমলা দিতে দিতে এডির জিব্বা পাকাপুক্ত হয়ে গেছে, একবারে কন্ট্রাস্ট হয়ে গেছে। ওখান আর কিছু মিলান লাগে না, এমনি অটোমেটিক বাইরে হয়ে জায়গা। Next song ka dolok khoroksa ticket maka chike jomatia bo actually khoroksa IS officer mono to je CM sahano nanglia omai ni bagoi ni tibrasa hinoi nori rikhata obon bagoi bo jekpan paina na hinoi bubagra sauta bono joton body light di bono body pair khanke bo chin tibrasan bagoi samu kaham khainai bo khoroksa IS hinke ba bo khoroksa IS officer ta omon bagoi bono body na nangot bo tibrasan bagoi samu kaham khainai hini bubagra sauta सीके जमातिया को बोला है कि जो ग्राउंड में जो साधारण वर्कर है, वॉरियर है तिपरा मोथा का, उसको इज्जत देना है, उसको ताकत करना है। और सीके जमातिया जीतेगा तो वो सिर्फ MDC नहीं रहेगा। और अगर सीके जमातिया जीतेगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी और अच्छा होगा, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, आप लोगों का सबका भलाई होगा। IAS ऑफिसर है, स्पीकिंग IAS ऑफिसर, और इसको हमको मतलब कि जिसको गवर्नमेंट ने मानिक शाह ने जानबूझ के चांस नहीं दिया, क्योंकि ये तिपरासा के लिए बात कर रहा था। इसके लिए आप सीके जमातिया को ऊपर उठाकर मानिक शाह को जवाब देना है कि तिपरासा को आप इसको नौकरी से हटा सकते हो, लेकिन वही तिपरासा अब एडीसी को चलाकर मानिक शाह को भी दिखा सकता है कि हम लोगों के पास कितना क्षमता है। सीके बाबू आप आगे बढ़ो। महारानी चलागांग बकरा भी आएगा और मैं आपके लिए कैंपेन भी करूंगा और हम लोग ये इलेक्शन जीतेगा। Sabiram and all they are also here, Maharaja. सबको सबिराम सबको मेरा तरफ से प्यार। मैं आऊंगा महारानी जलागांग में एक नाइट हॉल्ट भी करूंगा Yes. मोस्ट वेलकम। ओके गॉड ब्लेस यू। तिपरासा दोबा आई कोटू Budak rakyat!
nirok joto borok kaham kinu saimana tabuk kaisa je supreme court kaisa rule implement angka ubongka dolok SC ST ni category ni borok jodi no christian hapa hinke borong je ST ni facility SC be ST ni objoto kamari thangnai ni sauta. That today the Supreme Court passed a very important order, an order that will have repercussions all over the country. We have not got the full copy of the order, but what we can tell you is what we have submitted to the court. Our essential submission was that a person who has converted himself from SC/ST caste into Christianity cannot take the benefits of the act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But today what the court has laid down is very important. It will have a lot of implications for people. And the court was very clear and categorical in saying that once you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book, and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. So do you think that if that matter is settled, then it will have also impact? No, I think what we have argued is slightly different, but as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. The current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the act. The situation can only be changed if somebody comes in the court in form of a review or challenging the... That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying it. As far as things are for today, I am talking of what we all as a team submitted. The tendency of the larger issue won't affect today's judgment. Should not affect today's. It was a case of where a person who was professing Christianity has filed a case under the SC/ST Act against somebody in the village. So our argument essentially, both of us, what we had submitted, once he converts himself to Christianity, and admittedly he was a pastor, so we said he cannot take that benefit. That's all. Ubunu toy dolok nok khatam sanam muzuk tolo comment khai chad nok khata ni ubunu wustung bai share khai di next dolok umahanyo khorokta de thulukta bobu umahikin chaka de pornol jono umahikin chaka je umahike jodin je kunu borno loop phanango nyai board na thaka hike abu kaicha illegal klai ubunu tangoi tabu phanu মহকুমান শাসক একশন নায়া উমাহিকে সাউতাবো ভোট দিলে পাইবেন মোবাইল ল্যাপটপ খুশির খবর কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুরের বাসী যারা আছে তাদের জন্য সুখবর আপনাদের বিজয় আপনাদের মনোনীত প্রার্থী আপনাদের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরা মহোদয় একদম প্রকাশ্যে উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে উনাকে ভোট দিলে উনি ব্যক্তিগতভাবে 100 মোবাইল 100 ল্যাপটপ দিবেন। ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি মোবাইল এবং আমি ল্যাপটপ আমি প্রদান করব। আরো যে পাশা রয়েছে, শাড়ি রয়েছেন, যে লুঙ্গিগুলা রয়েছেন, যে প্রত্যেক বছর যে মানুষকে আমি যেগুলো 1 বছর ধরে আমি দিয়েছি, সেটা আমি পুনরায় আবার দিতে শুরু। আমার প্রশ্ন হইছে নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক উদয়পুর মহকুমা শাসক এখনো শীত ঘুমে ঘুমাইতেছেন। ওনারা কি দেখেন না এই বিষয়গুলি দেখার দরকার না? একজন মনোনীত প্রার্থী বিজেপির প্রার্থী ওপেন এইভাবে স্পষ্টভাবে এইভাবে জনসম্মুখে আইসা উনি প্রকাশ্যে কইতাছে উনাকে ভোট দিলে উনি ল্যাপটপ মোবাইল বিতরণ করবে ওনার ব্যক্তিগতভাবে, যেটা ভারতের আইন অনুযায়ী কোনো প্রতিনিধি দল 1951 123 নং দ্বারা স্পষ্ট লেখা আছে কোনো ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি হোক কোনো ব্যক্তি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বা অংশগ্রহণ করে ওই ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে জবরদস্তিভাবে ভোট দেওয়া হইতে পারতো না, কোনো জবরদস্তিভাবে অন্যদেরকে ভোট প্রদানে বাধা দিতে পারতো না, জবরদস্তি এক জায়গায় ভোট দিতে বাধ্য করতে পারতো না, ওনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকার আছে। ইভেন কোনো ধরনের প্রলোভন দেখা এসে ওনাদেরকে ভোট দিতে পারতো না। ঠিক আছে, এটা সম্পূর্ণ আইনত অপরাধ এবং এর জন্য হের যে রুলস রেগুলেশন যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এটা সম্পূর্ণ বাতিল হয়। মানে এই অনুযায়ী হের যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া যে প্রার্থী যে দিব এই যোগ্যতা হের খারিজ করা হইব, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি সম্পূর্ণ তাইলে এবার কত হইল গিয়া এইভাবে যে হইতাছে এটা বিরাট বড় একটা ক্রাইম। এটা হচ্ছে সেকশন 103 RPA 1951 ব্রেভারি ইজ এ ক্রাইম, এই অনুযায়ী হের সম্পূর্ণ বাতিল করা হইব। তবে যদি হয় তাহলে আইন কি সবার যেমন সমান না? সাধারণ জনগণ কি আইনের মানে নেতারা যারা বিজেপি কর্মীরা আছে যারা নেতার বিজেপিরা আছে তারা কি আইনের ঊর্ধ্বে? তারা কি এই বিষয়গুলি কি হইতো না? তাহলে
মনে রাখবেন বুটের বদলে 100 ল্যাপটপ মোবাইল, বুটের বদলে কি তা 100 ল্যাপটপ মোবাইল। আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ শেষ অবধি দেখেন। আমি সম্পূর্ণ যারা মানুষ আছেন, যারা সাধারণ জনগণ আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই ধরনের মানুষকে আপনারা বয়কট করেন, এই ধরনের মানুষকে আপনারা প্রতিহত করার দরকার। এই ধরনের মানুষ যারা প্রকাশ্যে করাপশনে লিপ্ত থাকে, যারা প্রকাশ্যে করাপশনে উৎসাহিত করে, যারা প্রকাশ্যে করাপশনে এই রাজ্যকে শেষ করার চেষ্টা করে, যারা প্রকাশ্যে করাপশনে এই রাজ্যের জনগণকে ধ্বংস করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া করতেছে, তারা যে আপনারা জানেন যে বর্তমান শাসক দল প্রতিনিয়ত তাদের বিভিন্ন প্রণকৌশলের মাধ্যমে এই রাজ্যের ক্ষমতা তারা দখল করে নিতে চাইতেছে, যেই কোনো ব্যাপারে যেই কোনো বিনিময়ে নিতে আছে। তার আজকে বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট আপনারা দেখছেন, এই আমাদের মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুরের যে বর্তমান মনোনীত বিজেপি মনোনীত প্রার্থী যে পদ্মলোচন ত্রিপুরা, তার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট বাইরেছে। আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখেন, লাস্ট অবধি দেখেন, এবং মহকুমা শাসকের কাছে আমি অনুরোধ করবো যে ওনার যে মনোনীত প্রার্থী যে করা হয়েছে, ওনার যে প্রক্রিয়া, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যে প্রক্রিয়া, এটা সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, এটা বিরাট বড় একটা অপরাধ। আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো প্রচুর পরিমাণে ট্যাগ করুন, শেয়ার করুন। নরকতাম সানুমসু তল কমেন্ট খাইছারি উবুন তুই নিতাই খরকসা ওয়ান যোগবু উমাইকেন সাকা যে উবুন চাই সিগাং 5 বছর নং মুংসা খাইমিয়া তাবুকেন খাইনাই নং যে সামানি মাইকে আইফোন বাই ল্যাপটপ নাই হিंके আবো নিনি ছলান রাং বাই দিনাই নি ছলান রাং বাই দিনাই হিंके উবুন চাই সিগাং 5 বছর সিগাং খতাঙ্গই রিয়া উমাইকে সুংজাগই টংখা তাও বতাও মার্কেটও ব্যাকলেস মানুই টংখা। ত্রিপুরার এডিসি ইলেকশনে এখন পর্যন্ত ক্যান্ডিডেটদের তরফ থেকে যারা যারা অফার দিয়েছেন, তার মধ্যে সব থেকে এক্সক্লুসিভ এবং বাম্পার অফার দিয়েছেন বিজেপি দলের পদ্মলোচন ত্রিপুরা। উনি জিতলে ওনার এলাকায় উনি দেবেন শাড়ি লুঙ্গি, পাশাপাশি ল্যাপটপ, ইভেন আইফোন, এতগুলি আইফোন, অনেক টাকার ব্যাপার, সবই উনি ওনার পকেট থেকে দেবেন। ভাবতে পারছেন এখনকার রাজনৈতিক বা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট, মানে সমাজের উন্নয়ন ছাড়া অফার বিশেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি যে মোবাইল আছেন আমাদের যে আইফোন, প্রত্যেকটা পরিবারকে আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর আমি মোবাইল প্রদান করব। আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি মোবাইল এবং আমি ল্যাপটপ আমি প্রদান করব। আরো যে পাশা রয়েছে, শাড়ি রয়েছেন, যে লুঙ্গিগুলা রয়েছেন, যে প্রত্যেক বছর যে মানুষকে আমি যেগুলো 1 বছর ধরে আমি দিয়েছি, সেটা এটাই আমি পুনরে আবার দিতে শুরু করব। বিজেপি দলের এমডিসি পদ্মলোচন বাবুর প্রতি রাষ্ট্রীয় সমাচারের প্রথম প্রশ্ন, আপনি যে প্রেস বিবৃতিতে বললেন আপনি জিতলে পরে ল্যাপটপ, মোবাইল, ড্রেস দেবেন, জিতলে পরে কেন? আপনি তো একজন জনসেবক, আপনি একজন সিটিং এমডিসি, আপনি এই 5 বছরে এগুলি দেননি কেন? যদি আপনার জনসেবা করার ইচ্ছে থাকে তাহলে গিভ এন্ড টেক পলিসি কেন? আপনি এখনই দেননি কেন, বা এই 5 বছরই দেননি কেন? ভোট দিলে তারপরে গিফট পাবে, আপনি হেরে গেলে দেবেন না? তার মানে সবটাই কি এখানে লেনদেনের খেলা? আর এখানে অনেক বিশাল বড় একটা অঙ্কের হিসাব আসছে গিফটগুলির। সরকারি প্রকল্প তো নয়, আপনি বলেছেন আপনার নিজের পকেটের টাকা। তার মানে আপনি হয়তো অনেক টাকার মালিক বা বড় কোনো বিশাল বড় ব্যবসায়ী বা অনেক পৈতৃক সম্পত্তির মালিক, না হলে এত বড় টাকার বাজেট আপনি নিজের পকেটে কি করে করছেন? কিন্তু যদি করেই থাকেন, আপনি যদি একজন জনসেবক হন, জনগণকে ভালোবাসেন, তাহলে 5 বছরে কেন হলো না? জাস্ট ইলেকশন টাইমে কেন ডিক্লেয়ার করলেন যে ভোটে জিতলে পরে দেবেন, হারলে দেবেন না? এবং রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে, স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা থেকে শুরু করে, গড় থেকে শুরু করে, রাবার থেকে শুরু করে, যতগুলো যে সরকারের যে স্কিমগুলো, সেটা আমি প্রদান করব। এমডিসি পদ্মলোচন বাবুর প্রতি রাষ্ট্রীয় সমাচারের দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি যে স্পষ্টত বলছেন যে আপনি রাস্তাঘাট, জল, পরিষেবা দেবেন এবারকার ভোটে জিতলে কেন? আপনি তো একজন সিটিং এমডিসি, 5 বছর আপনার এলাকাতে আপনি একজন এমডিসি ছিলেন, তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রকল্পগুলি দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা আপনি দেখেননি কেন? আমরা কিন্তু কোনো মৌখিক বিবৃতি দিচ্ছি না, ফুটেজ আছে। আপনারই এলাকা যেখানে বাড়িতে বাড়িতে পরিশ্রুত জল পৌঁছায় না, জল জীবন মিশন যেখানে ঠপ হয়ে আছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, খুদ মানুষ বলছে আপনাকে কোনোদিন দেখেইনি, ওনারা চিনেই না আপনাকে। তার মানে আপনি কি করে ওই জায়গায় উন্নতি করবেন? এই জায়গাতে তো আপনি জানেনই কখন। লক নিনি ওয়ানচুকমা নিনি যে থিংকিং খতাম ওয়ানচুক নং যে বতনাম বুট নি বাগৈ দে ওমাইকে বরগনো লুপ সানামকা গুস ফুনুকা নাকি বক কুবুই কুবুই বুট পেমেন্ট ইয়াগুলো নাই কিমা তং নং নি ওয়ানচুক বাহাই তল কমেন্ট খাই সাদিতা।